सब कोई चलन कहत है ऊहा। सब कोई चलन कहत है ऊहा। जिन्हों मर्जी पुछ लो, बाबा कबीर जी कहन लगे, जिन्हों मर्जी पुछ लो जाके, हर कोई कहता बई हाँ असी भी जाना उत्थे। किथे जी? बैकुंठ विच। जिन्हों मर्जी पुछ लो भाई बैकुंठे जाना, ते हर एक दी इच्छा है हाँ जी असी बैकुंठ जाना है। सब कोई चलन कहत है ऊहा। कहते हर कोई उत्थे जान दी, बैकुंठ विच जान दी गल करदा है। ना जानो बैकुंठ है कहाँ। ना जानो, पर कहते ये नहीं जानते असी भी बैकुंठ है किथे आ। जे कोई ये पुछ ले ना बैकुंठ किथे आ भाई दसो, दसो बैकुंठ किथे है, तो ये पता नहीं। हुण साध संगत इत्थों मैं एक बेनती आप जी नाल सांझी कर लवां भी ये ना 3-4 चीज़ां मन्नियां गईयां हैं वख-वख धर्मां दे अंदर, विचारां दे अंदर। एक सुरग मन्निया गया, एक नरक मन्निया गया, बैकुंठ मन्निया गया, तो उन्होंने सचखंड भी कहा गया वा। वख-वख ये चीज़ां ये पड़ाव मन्ने गए ने। ते जुदे-जुदे धर्मां दे अंदर जो नरक ते सुरग की गल हुई है, जिस रूप दे विच उसनूं मन्निया गया, उस रूप दे विच ते उवें ही गुरबाणी ने उसनूं स्वीकार नहीं किया। जिथे उस रूप की गल आई, उवें मन्नण की गल आई, उत्थे सतगुरु जी कहन लगे सुरग नरक ते मैं रहियो सतगुर के प्रसाद। कहते गुरु की कृपा नाल ना असीं सुरगां नरकां वाले झंझट तो बच गए आ, इतों असीं बच गए आ। हुण ये की है जी सुरग नरक का झंझट? ये ना वख-वख धर्मां च इनू एक थां ते सुरग कहा गया, एक थां ते इनू पिस्त कह दिता गया। जिद्दां कल आप जी ने शब्द सरवण कीता सी ना बई पिस्त नज़ीक राख रहमाना। हे परमात्मा तू अपने नेड़े रख, यही साडे लई पिस्त आ, यही साडे लई सुरग आ। इस तो बिना होर किसी सुरग नूं नहीं असीं मनदे आ। ते जिहड़े बाकी दे सुरग नरक मन्ने गए ने भी इदां जी जदों शरीर की मौत हुंदी आ, रूह नूं कढ के जमदूतां वल्लों लिजाया जांदा, ते जिन्हां ने चंगे कर्म कीते है उन्हां वास्ते सुरग बनिया होया, ते सुरग दा नक्शा भी दस्सिया गया है ना। कमाल दी गल, सुरग दा नक्शा भी जिउंदे जागदे लोकां वल्लों दस्सिया गया वा। कईयां ने ते ओह बना रखे है, पूरे ही अपने कोले डायग्राम बना रखे है, जिवें आर्कीटैक्चर ने ना कोई 3D मैप तैयार कीता हुंदा, उवें दा भी बनाया होया हैगा वा। ਉਹ चीज़ां भी तैयार कीतियां गईयां भी आ देखो जी इदां सुरग च हुंदा, इदां नरक च हुंदा, मतलब सारी चीज़ नूं तैयार किया गया। वो महज एक कल्पना है। तो जिहड़ी वो चीज़ आ उहनूं गुरु साहब कहंदे कवन नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राधे। संत जना ने कहंदे इन्हां दोवें गल्लां नूं रद्द कीता होया। ये गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी है। फिर तो सुनो, कवन नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राधे। हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। काहू की कान न कढ़ते, ये शब्द है ना जी, आपां पंजाबी च ठेठ पंजाबी च शब्द वरतदे आ ना, एक किसी नाल औखे हो जाइए बंदा कहंदा असीं ते मकान नहीं जांदे, ओहदी ये शब्द वरती दा ना। तो बाबा कबीर जी ने उही गल की, हम काहू की कान ना कढ़ते, कहते असीं मकाने नहीं जाते ना सुरगां नरकां वालियां दी। साडे ते गुरु ने एडी कृपा कर दित्ती, सानू नहीं झंझटां च इन्हां च पैण दी लोड़। हुण इत्थे एक बेनती नूं समझना साध संगत, इन्हां सुरग नरक नूं जे रहण दिता गया ते इत्थों ये ना समझना भी ठीक है जी कोई सुरग भी है नहीं, कोई नरक भी है नहीं, चलो जी लुटो मौजां करो जो मर्जी। किहड़ा कोई सुरग नरक नां दी चीज़ हैगी आ। ये इस गल नूं ना दूजे पासे भी लै लिया जांदा भी असीं ते जी सुण लिया गुरद्वारे कोई नरक नुरक नहीं हुंदा, कोई सुरग नहीं हुंदा, जो मर्जी करो मौजां लुटो। यह चीज़ नहीं आ। ये नहीं आख्या गया सानू पातशाह ने बाणी विचों, खुले
नहीं छड्ड दिता गया, आवारा डंगरां वांग नहीं सानू छड्ड दिता गया भी लो हुण जिधर मर्जी टक्करा मारी चलो ना। गुरु साहब ने सानू एक मर्यादा विच रखिया वा, एक मर्यादा च रखिया, एक रहत दित्ती है सानू। ते जिहड़ी ये गल आ ना भी नरक ते सुरग, ये उन्हां वास्ते आ भी रद्द कर दिते जिहड़े उस मर्यादा दे विच आ गए। जो मर्यादा विच ही नहीं आए, मर्यादा तो ही बाहर तुरे फिरदे आ, उन्हां उपर ये चीज़ लागू नहीं हुंदी। वो ये ना समझण भी हाँ साडा छुटकारा करा दिता जी, हुण असीं जो मर्जी पए करिए। जिवें वो कहिंदे सी ना बई ये जग मिठा अगला किने डिठा, ये गल भी प्रचलित कीती सी ते हुण भी कई थाईं प्रचलित है भी ठीक है जी आही सब कुछ है, इत्थे खाओ पीओ मौजां करो लुटो जो मर्जी करो, अगे किहड़ा कुछ हैगा वा। जदों इस रूप च मन लिया जाता, गुरु साहब दे बाकी बचन छड्ड दित्ते जांदे आ, फिर ये प्रचार गुमराह करन लग जाता लोगों को, तो सही रस्ते तो भटक के होर ना राहां ते पै जांदे आ। इहदे नालों ते चंगा तुसीं उहनूं मन्नी रखो, घट्टो घट्ट गुमराह ते नहीं होगे, एक डर ते मन च रहेगा। ये चेता रखना जिन्हां दी सुरत गुरु नाल जुड़ गई ना, जिन्हां दी प्रीत सतगुरु नाल पै गई, जिन्हां दी सुरत विच परमेशर दा वासा हो गया, जिन्हां लई सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, जिन्हां दी अवस्था ये आ ना जिन्हां च ते परमेशर च कोई फर्क नहीं आ। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो परमेशर च अभेद हो गए कमाई नाल घालना नाल, जिन्हां दी सुरत विच ते प्रभु जोत च कोई फर्क नहीं रहा, वो गुरमुख कह सकदे आ, कहणगे भी कहंदे रहणगे भी नहीं जी कोई सुरग नरक सानू किसी चीज़ की लोड़ नहीं, क्योंकि इदों बहुत उपर लंघ चुके ने, बड़ी दूर जा चुके ने। तो हुण ये दो चीज़ां आपां समझ लैणियां, सुरग नरक नूं जिथे रद्द किया गया ना, वो एक अवस्था ते जाके किया गया, एक अवस्था ते, उस तो पहला नहीं किया। जे उस तो पहला किया जाए, उस तो पहला खुल्लां दे दित्तियां जाण, फिर वो खुल्लां उसे तरह नुकसानदेह होणगियां जिवें एक नियाणे नूं हद्दों परे छूट दे दित्ती जाए तो उहदे मन विच समाज दा, कानून दा, परिवार दा, माँ प्यो दा ना कोई डर होवे, ना कोई भय होवे, ना कोई सत्कार होवे, तो उन्होंने कह दिता जाए लै भाई तू आज़ाद है। हुण जिद्दां कहा जाता ना भी भारत आज़ाद है, ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है भी जो मर्जी करी जाओ, चक लो हथियार, चक लो राफलां, जिधर मर्जी तुरे फिरो, कुछ मर्जी, ये थोड़ी मतलब आज़ादी का मतलब ये थोड़ी हुंदा। आज़ादी दियां भी अपनियां कुछ शर्तां हुंदियां, कुछ नियम हुंदे ने, कुछ बंदिशां हुंदियां ने, ते जिहड़ा उन्हां बंदिशां दा पाबंद हुंदा उसे नूं असल च आज़ाद समझिया जांदा वा। वो कहा ना किसी ने शर्त आज़ादी की भी कुछ शर्तें हैं, उन्दियां भी कुछ पाबंदियां हुंदियां, ते जिहड़ा उन्हां नूं मनदा वा उही असल विच उह दायरे च आ पाउंदा। इसे तरह गुरु साहब दी बाणी दा भाव पूर्ण रूप विच समझण तो बिना, गुरु साहब दी बाणी दा उपदेश मुकम्मल रूप च समझण तो बिना जे असीं अद्धी अधूरी गल ते एक हिस्सा लैके तुरांगे ना, फिर खिमा करनी साध संगत हो सकदा मूल तो परे चले जाइए। यही हो रहा वा भी हिस्सियां दे विच गुरु साहब दी बाणी नूं वंड के उहदा वखियान कीता जा रहा। जदों हिस्सियां च वंड के वखियान हुंदा बई एक हिस्से की गल हो गई, बाकी सारे छड्डे दिते गए, फिर सुनन वाली संगत नूं कई वारी इउं लगदा भी जिवें बस आही इन्ना ही ठीक आ, बाकी होर चीज़ की लोड़ नहीं। ये हिस्सियां च नहीं वंडीदा हुंदा। गुरु साहब की पावन बाणी के उपदेश नूं असीं समूहिक रूप दे विच सामने रख के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ एक विषय की गल करते हैं ना, तो बाकी विषयां नूं भी नाल रखना हुंदा। इसलिए भाई जे सुरग नरक नूं गुरु साहब ने छड्डिया ना, रद्द कीता है, तां दित्ता भी बड़ा कुछ है। जे कुछ चीज़ां नूं छड्डिया त्यागिया तो गुरु साहब ने बख्शिया भी बड़ा कुछ है, रहत भी बड़ी कमाल दी दित्ती है। ते चेता रखना जिहड़े गुरमुख प्यारे उस रहत दे धारनी हो गए, ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ नहीं फब्बेगी। सो इत्थे बाबा जी कहण लगे सब कोई चलन कहत है ऊहा, ना जाना बैकुंठ है कहाँ, ना जानो बैकुंठ है कहाँ।
सब कोई कहते ते ये हन कि हाँ भाई आपां सारियां बैकुंठ जाना, बैकुंठ पहुँचना। ना जानो बैकुंठ है कहाँ, असल विच बैकुंठ है कित्थे आ ये जानते नहीं हैं, सोझी नहीं है। हुण इत्थे बेनती करदे हां, सतगुरु जी की पावन बाणी ने बैकुंठ किस नूं मन्निया? गुरु साहब की बाणी का बैकुंठ के संबंध विच सब तो पहला वचन पातशाह कहंदे, जिथे रखें बैकुंठ तिथाई, सबना के प्रतिपाला जीओ। महाराज पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव सतगुरु कहन लगे, जिथे रखें हे परमात्मा, जिथे तू अपनी रजा विच सानू रख रहा है, बैकुंठ तिथाई उसे थां ते साडे लई बैकुंठ है। तेरी रजा नू मनना ही बैकुंठ है, तेरे हुक्म नू मनना ही बैकुंठ है। फिर तो बचन महाराज कहते, जिथे रखें बैकुंठ तिथाई, सबना के प्रतिपाला जियो। सारियां दी प्रतिपालना करने वाले वाहिगुरु जियो, जिथे तुसी सानू रखिया होया, जिस रजा च रखिया होया, असी उस रजा च राजी रहीए, हुक्म नू मन्नीए। हुक्म नू मनना, रजा विच रहना ही बैकुंठ विच रहना है। बैकुंठ की अगली परिभाषा, कई बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। सुखमणी साहब, ये भी पंजवें पातशाह का वचन। गुरु अर्जुन देव जी कहते, कई बैकुंठ, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए। सारे ही बैकुंठ, सारिया ही मुक्तियां, सब कुछ मिल गया। किवें मिलिया जी? एक निमख हर के गुण गाए। एक निमख वास्ते भी जे परमेश्वर दे गुण गा ले जाण ना, गुण गाने, रजा च रहना, हुक्म दे विच चलना, बैकुंठ च रहना है। अगली बेनती गुरु साहब दे वचनां चों पातशाह कहण लगे, बैकुंठ नगर जहां संत वासा। जिथे संत जना दा वासा ना, वो नगर बैकुंठ है, वो थां बैकुंठ है, जिथे रब दे प्यारे संत जना दा वासा है। क्योंकि जिथे रब दे प्यारे संत जन हन, उत्थे ना ते जी विषय विकार ने, ना माया का प्रभाव, ना तृष्णा निंदा का प्रभाव, ना कोई अवगण, ना कोई नशे, कोई माड़ा अवगण ते उत्थे है ही नहीं। जिथे रब दे संत जना दा वासा वा, उत्थे केवल परमेश्वर की उस्तत है, वाहिगुरु जी की सर्व व्यापकता ते हाजर नाजरता है। ते जिथे परमेश्वर आप वरत रहा वा, बैकुंठ है जी। वो महाराज कहते, तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए। हे वाहिगुरु जी, जिथे तेरी सिफत हुंदी है ना, जिथे तुहाडी कीर्ति हुंदी, वडियाई हुंदी, तहां बैकुंठ, ओ थां बैकुंठ है। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए। सारे बैकुंठ मिल जाते हैं नाम नाल जुड़ के। जिथे सिफत उथे बैकुंठ, बैकुंठ नगर जहां संत वासा। सो ये सारे बचन साध संगत ये सानू समझाउंदे ने भी गुरु साहब ने बैकुंठ उस स्थान नूं मन्निया जिथे परमेश्वर जी की रजा का पालन हो रहा है, जिथे वाहिगुरु जी के हुक्म दे विच चल के परमेश्वर जी के गुण गाए जा रहे हैं, रब जी की सर्व व्यापकता नूं अनुभव किया जा रहा है। वो थां बैकुंठ नगर है साध संगत। ते लो हुण आपां अपने घरां नूं बैकुंठ बना सकते हैं, जिथे बैठे हो उस थां नूं बैकुंठ बना सकते हैं, जिथे काम करते हो उस दफ्तर नूं बैकुंठ बनाया जा सकता वा। क्योंकि बैकुंठ किसी ने बाहरों नहीं बना के देना, बैकुंठ सिख की घालना ने बनाना है, सिख की कमाई ने बनाना है। तो जिन्हां दी सुरत बैकुंठ बन गई ना, वो जिथे भी जाते ने बैकुंठ विच हुंदे ने, वो हर वेले ही बैकुंठ नूं माणदे ने। सो बाबा कबीर जी महाराज कहण लगे, ना जानो बैकुंठ है कहाँ। बैकुंठ की असल जो सोझी है ना, उसकी ते समझ ही है नहीं,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਆਪ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨ ਜਾਨਾ। ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੇਤ, ਹੈ ਨਾ, ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਭੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੀ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਭੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੇਤ ਪਾਉਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾ ਚੀਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚੀਨਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਐ ਮਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਆ, ਜੋਤ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬਖਾਨਾ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਅੱਪੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਵਾਸਾ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚਾੜਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੱਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਓ, ਟਿਕਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚਿੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚਿੰਨ ਰੂਪ 'ਚ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 5 7 10 15 20 ਜਣੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੁਰਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਰੂਪ 'ਚ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਧੁਰਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਲਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਇੱਕ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਵਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਅਸੀਂ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੋਗੇ 50, 60, 10, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਬਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਮਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਦਾਂ ਪਾਸਾ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੈ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਦਲਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ।
ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਭਰਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਲੈ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਂਝ ਨਾ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਬਾਪੂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਂਝ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਘਾਲਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬ, ਵਿਕਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ। ਜਬ ਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਬ ਲਗ ਜਾਂ ਤਬ ਲਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ, ਤੇ ਤਬ ਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਲਗ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤਬ ਲਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰ ਲਪਗਾਰਾ, ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦ ਛੇਦ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਪ ਗਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ। ਖਾਈ ਕੋਟ, ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਲਾ, ਕੰਧ, ਦੀਵਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ, ਵਾਹਵਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਚੌੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੇਗ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ, ਜਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਖੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ। ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਫਸੀਲਾਂ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਫਸੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬੈਕੁੰਠ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੈਕੁੰਠ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੁਰਗ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੂਰਾਂ।
ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਆਓ ਭਗਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਆਈਫੋਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਸੁਰਗ ਨਰਕ, ਕੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਤੋਕਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਆਣੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਰਥ ਸਾਰੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹੇ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਆਹ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਭਾਈ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਘਾੜਤ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸੁਖੀਆ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਹੇ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ